हेलो माय डियर्स बहुत बहुत स्वागत करछि मोर सुभद्रा जेपी लाइव चैनल को। आशा करूछि आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिताय केमिति आपण माने जीवन को अति सरल सहज रे अति सरसमय अति आनंदमय करि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिताय। आपण माने ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण रो नियम को अनुसरण करिकि जदि आपण मानकर जीवन रो परिचर्या को परिवर्तन करिया पई चाहछंती ताले निहाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत निहाती भाबरे जणैबे। आपण मानकर ए बहुमूल्य मतामत मते आगु को बढ़िया पई बहुत सहायता करिवो बहुत हेल्पफुल हेई परिबो। तो थैंक यू सो मच। प्रथमे मु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूची। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती वीडियो को पसंद करूछंती सुंदर सुंदर कमेंट करूछंती थैंक यू सो मच। पुणी आउ एक नुआ वीडियो नेकी आपण मानका सम्मुखरे उपस्थित हेई परछि सेति पई परम पिता परमेश्वर को मध्य मोर बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुणी थरे मु आपण मानको बहुत बहुत स्वागत करूची मोर ए सुभद्रा जेपी लाइव चैनल को। मो चैनल मूल लक्ष्य होउची ओडिसा समस्त बाबा माँ भाई भौणी समस्त पाखरे एई ब्रह्मांडर नियम बा आकर्षणर नियम को पहुंचाई समस्त मुहरे हस फुटेबा होउची मो चैनल मूल लक्ष्य। तो थैंक यू सो मच। आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता पुणी थरे ज्ञापन करूची। आपण माने मो वीडियो को बहु मात्रा रे देखुछंती पसंद करूछंती निज जीवन रो परिचर्या को परिवर्तन करिया पई वीडियो को अनुसरण करूछंती धन्यवाद। मु आजी आपण मानक सहित गोटे सुंदर कथा आलोचना करने पई आसीची बा अवगत करबा पई आसीची जो केमिति आमे आम जीवन को चमत्कार करि परिबा आम जीवन रे केमिति आमे सबु बेले आम जीवन को चमत्कार रे भरी दबा केमिति आम जीवन रे एक सकारात्मक परिवर्तन आसी परिबो केमिति आमे सबु बेले सफलता हासिल करि परिबा ताहारी बाबद रे मु आजी आपण मानकू जणाइबा पई आसीची। तो प्रथमे जानिबा केमिति आम जीवन रे सब बेले चमत्कार हबो। बेले बेले आपण माने देखिथिबे जनकर जन एमिति जने जने लोक थांती तांको जीवन रे बहुत शीघ्र तांकर परिवर्तन आसी थाए तांको जीवन रे आमे कहिताउ कि तांको लाइफ रे चमत्कार हैला भगवान तांको चमत्कार करले से तांकर जोटा असंभव जिनस को से संभव करि पारिले तांको लाइफ रे चमत्कार हेई पारिला। तो जानिबा आसंतु केमिति आम लाइफ रे चमत्कार केते बेले हुए केमिति हुए को को कार्य करिबा द्वारा हमको आम जीवन रे चमत्कार को आमे ग्रहण करि परिबा आसंतु जानिबा ताहारी बाबद रे। बेले बेले देखिथिबे गोटे फैमिली बहुत स्टैंडर्ड फैमिली बहुत धन संपत्तिर अधिकारी फैमिली बहुत धनवान फैमिली तांकर परिवार रे एमिति जणे जनकर किछि गोटे एमिति शारीरिक असुस्थता देखा जाए जे तांको डॉक्टर माने हाथ टेकी देई थांती जे से लोक जेते कहती जे आमर जेते धन संपत्ति अच्छी आपण नहीं जानतु तथापि ता प्रति बदले आम लोकटा को बंचेई दियंतु। मु कोन कहिया पई चाहूची आपण माने बुझी पारुथिबे। तो जेतेले गोटे धनवान व्यक्ति तांको लाइफ रे जेतेले एई भलिया जेते जीवन सारा रे धन उपार्जन करिथांती से सबु तक देई देबे बोली आत्मसमर्पण जेतेले डाक्टर मान को पाखरे हेई जानती तो सेतेबेले डॉक्टर माने कही थांती कि आमो हाथ रे किसी नहीं आमे जहा करबा कथा सबु करि सारिछु एबे सेई ऊपर वाला को हाथ रे सबु किछि आपण एटा बहु क्षेत्र रे सुनिथिबे। तो बेले बेले देखिबे जेते सारा जीवन सारा रे से उपार्जित करथिबे धन संपत्ति मध्ये तांको जीवन को रक्षा करि पारि न थाए किंतु सेम सिचुएशन जने गरीब लोकंको पाखरे क्रिएट हेइथिले सेई तांकर सेमाने भलरे ठीक भाबरे दुई ओଳି खाइबाकू भल से पाउ नथिबे भल भाबरे पिंधि पारु नथिबे तथापि तांको लाइफ रे दि सेम सिचुएशन एई भलिया क्रिएट हेई थाए किंतु तांको जीवन रे बेले बेले चमत्कार हेई थाए। काहे की चमत्कार हेई थाए देखिबे ठीक समय रे एमिति एको लोक आसीबे तांको एमिति साहाय्य सहयोग करिवे से उपकृत हेई जिवे तांको लाइफ रे जो पटु समस्या आसीतिला समस्या सेई पटु समस्या रास्ता रे ही समस्या चली जिवो तांको जीवन रे चमत्कार हुए। आमे मध्य सेतेले कहिताउ भगवान तांको जीवन रे चमत्कार करले
ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଥିବେ, ଏଇ ଏମିତି ହବାର ବହୁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିବେ ଯେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସହାୟ, ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିବ, ପିନ୍ଧିବା ବି ମିଳୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମିରାକେଲ ହେଇଥାଏ। କେହି ଜଣେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂସ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମିରାକେଲ ହେଇଗଲା, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। ତ କେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକି ହେଇଥାଏ, କେମିତି ହେଇଥାଏ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଟାସ୍କ ଆସିଥାଏ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯୋଉଟା ବି କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯାହାବି ଆମେ ସେତିକି ଆମ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଇ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏନି। ସେଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ବୋଲି ଆମକୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନି ନେବା ଖୁସିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖୁସିକୁ ମାନି ନେଇକି କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ହେଇପାରିବ ବା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତ ଆମେ କେବେ ଯାଇ ହିଁ ପାରିବାନି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା, ଯଦି ଜୀବନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିରାକେଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚମତ୍କାର ହଉ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତ ସୁନ୍ଦର କାମ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ। କୋଉ କାମ ନା ବ୍ଲେସିଂସ କମାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ଲେସିଂସ କମାନ୍ତୁ, ବ୍ଲେସିଂସ କମାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ଲେସିଂସ କମେଇବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଦିଦି ଆମେ କେମିତି ବ୍ଲେସିଂସ କମେଇବୁ? ଆମେ କଣ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଯାଇକି ଆମେ କଣ ସବୁବେଳେ ସେଠି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବୁ, ସରି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲଡା ନିଡ କରିବୁ? ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ଲେସିଂସ କମେଇବା ପାଇଁ, ତ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମେ କୋଉ ଉପାୟରେ ଆମେ ବ୍ଲେସିଂସ କମେଇବା। ତ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କୋଉ ଉପାୟରେ ବ୍ଲେସିଂସ କମେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ ମିଳୁଛି, ଯିଏ ବି ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାର ନିଡ ଅଛି, ସେମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ନିଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେବା ଭଳିଆ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ହୃଦୟ ଖୋଲାରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂସ ଦେବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ହବ। ବ୍ଲେସିଂସ କମେଇ ପାରିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ହଉ, ମନ୍ଦିରରେ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବି ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ସେବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲେସିଂସ କମେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ସେବା କରିବାରେ କିଛି ବି ମନ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଆଣିବେନି। ମନ ଖୋଲାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ସେବା କରିଲେ ହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପକାର ଦେଲେ ହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଲେ ହିଁ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଶ୍ରମଟେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଏମିତି ଆପଣ ପଦେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇ କଥାକୁ ଛୁଇଁକି ସେ ଜୀବନରେ ଯଦି ହତାଶ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ସେଇ ହତାଶ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଦେ କଥା ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲା, ସେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ବ୍ଲେସିଂସ। ଆପଣ ଏମିତି କଥା ହୃଦୟରୁ ମନରୁ ଜଣକୁ ପାଇବ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇକି ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଆଗକୁ ବଢିବାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିପାରିବ, ସେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ, ସେମିତି ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଆପଣ ବ୍ଲେସିଂସ କମେଇ ପାରିବେ।
ନାଇଁ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମନକୁ କିଣିକି ତାଙ୍କଠୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇବା ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ବା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ବି ଆପଣ ହୃଦୟ ଜିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଠିକ ନଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ନଥିବ, ଆପଣ ଜଣକୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚିଡଚିଡି ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଅଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବେ, ଆପଣ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୋତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କରିବ ନାହିଁ, ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି ହୃଦୟରେ କୋମଳତାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଏମିତି କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନାକୁ ଜାଗୃତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନାକୁ ଜାଗୃତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ହାର୍ଟ ଚକ୍ରକୁ ଓପନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ହାର୍ଟ ଚକ୍ର ଖୋଲିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ବାଣ୍ଟିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପେ ଆପେ ଭଗବାନ ଆଲୋକିତ କରିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଯୋଉଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲ୍ଟିପୁଲ ହେଇକି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେତେବେଳେ ବି ପ୍ରକୃତି ମାତା ଆପଣଙ୍କର ଋଣୀ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ, ସେ ପ୍ରକୃତି ମାତା ତାକୁ ମାଲ୍ଟିପୁଲ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିବ। ତେଣୁ ମନ ଖୋଲାରେ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ହୃଦୟ ସହକାରେ ସବୁବେଳେ ମନ ଖୁସି କରିକି, ସ୍ମାଇଲ ରଖିକି, ମୁହଁରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନା ଆଣିକି, ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଯୋଉ ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଟେ କରିପାରିବେ, ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ହେଇପାରେ, ସେଇ ଛୋଟ ପଦେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର କଥା ପଦେରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନର ମାର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲି ଯାଉଛି, ତାଠୁ ଆଉ ବଡ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଜ୍ୟୋତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦେବେ। ସେ ଲୋକ ଦେବେ ତ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମାଲ୍ଟିପୁଲ କରିକି ଦେବେ। ଆପଣ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ ଯୋଗେଇ ଦେବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆପଣମାନେ ଶକ୍ତି କମେଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟର ପାର୍ସନ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ହବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘରେ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣେ କେହି ନା କେହି ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଲୋକ ରହିଲେ, ସେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ମିରାକଲ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ମିରାକଲ ହୁଏ। ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ ଏବେ ଆପଣ କହିବେ କେମିତି କରିବା? ଯେମିତି ଆମର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆଫର୍ମେସନ, ମେଡିଟେସନ କରିକି ଆମେ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନାକୁ ଜାଗୃତ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ କରିପାରିଲେ ହିଁ ସେଇ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ତ ମିରାକେଲ ହବ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଯୋଉ ଛୁଆ ପିଲା ତାଙ୍କର ରହିବେ, ତାଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ମିରାକେଲ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା, ଯେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣେ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟର ପାର୍ସନ ରହିବେ, ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କମ୍ପ୍ଲେନ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ, ଆକୁ ଦାୟୀ କରିବେ, ତାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ, ସେ ଦାୟୀ କରିବାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅଧା ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭାବିକି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ କଥା ଭୁଲିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, ତ ସହିତ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଚୁର ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସେଲ୍ଫ ରେସପେକ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ନିଜର ଯତ୍ନ କରିବା ସହିତ, ଆମେ ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ, ନିଜକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ, ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ହେୟ ମନେ କରିକି
କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ନିଜକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା, ନିଜକୁ ସେତିକି ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା, ସେତିକି ପସନ୍ଦ ଆମେ ନିଜକୁ କରିବା, ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ନିଜକୁ ମନେ କରିବା, ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ମନେ କରିବା, ସେତିକି ସଦୃଢ଼ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିଜକୁ ମନେ କରିଲେ ହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଆଣିବା କି ହଁ ମୁଁ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ, ମୁଁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ବୋଲି ତ ମୋତେ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲେଇ ପାରିବି, ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଇପାରିବି ବୋଲି ତ ମୋତେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ନିଜକୁ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସେତିକି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ନିଜ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର 100% ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କମେଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିରାକଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଉପରେ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ନମ୍ବରକୁ SMS କରିବେ। ମୋ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9337984063, 9337984063। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।